Let's start new lesson in biology. I think last lesson. Okay. 16, the respiratory system. You have already studied about respiration in plants. Respiration or a photosynthesis in plant and respiration in plant. Like human, plant also respire at night. રાત્રે જેમ આવી રીતે આપણે ઓક્સિજન લઈએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ એવી રીતે પ્લાન્ટ પણ રાત્રે રેસ્પિરેશન જ કરે, દિવસે ફોટોસિન્થેસિસ કરે. અને દિવસે એ પણ ખાલી લીફ જ જે નોન ગ્રીન પ્લાન્ટ્સ છે, પાર્ટ્સ છે, નોન ગ્રીન પાર્ટ્સ મતલબ બ્રાઉન કલરનું સ્ટેમ છે, એ બધા તો રેસ્પિરેશન જ કરે. દિવસે પણ રેસ્પિરેશન, રાત્રે પણ રેસ્પિરેશન. સમજમાં પડી? So what is respiration? Respiration yani taking in oxygen. That is actually is a physical respiration that you do by lungs. That is just inhalation and exhalation. But actual respiration takes place in cell. Cell ni andar થાય. Cell ni andar જઈને શું થાય? Cell ni andar food હોય. Food plus oxygen. The respiration yani oxidation of food and release in energy. એટલે actually સાચું respiration ક્યાં થાય? સેલ ની અંદર થાય, રાઈટ? અને આપણે લંગ્સ થી કરીએ એને શું કહેવાય? રેસ્પિરેશન ના કહેવાય, એને બ્રીથિંગ કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? ઓકે. You have already studied about respiration in plants. Now respiration in animals and particularly human is being described in this chapter. Now in this chapter we will discussed in detail respiration in human. In different organisms, different mechanisms exist for the exchange of gases between organism and environment. And there are different kinds of the organism available in environment. For example, frog, for example, fish, for example, earthworm, right? So they use different strategies for taking in oxygen and removing carbon dioxide, right? For example, fish. So fish is an aquatic animal, so they cannot get atmospheric oxygen directly from nose. They don't have nose. Fish ને તો નાક હોય નહીં, તો એનામાં શું હોય? ગિલ હોય. તો એ શું કરે? ઓક્સિજન which is dissolved in water એ આખું મોઢામાંથી આખું પાણીમાંનું આખું માઉથ છે એ પાણીથી ભરી લે. પછી એ પાણી ક્યાંથી પાસ કરે? ગિલમાંથી પાસ કરે. અને ગિલમાંથી શું થાય? જે વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન છે ને એ ડાયરેક્ટલી મિક્સ ઇન્ટુ ધ બ્લડ. દે ડોન્ટ હેવ લંગ્સ. એકચ્યુઅલી લંગ્સ હોય પણ એમાં 2 ચેમ્બર હોય, 2 ચેમ્બર્ડ લંગ્સ હોય ફિશને, રાઈટ? પણ ફિશ કેવી રીતે ઓક્સિજન લે? ફ્રોમ ધ ગિલ્સ. હવે ફ્રોગ હોય તો ફ્રોગ છે તો પાણીમાં બી રહે અને જમીન ઉપર બી રહે. દેટ ઇઝ એમ્ફિબિયન એનિમલ કહેવાય. એમ્ફિબિયમ યાની ધ એનિમલ વિચ કેન લીવ ઇન લેન્ડ એઝ વેલ એઝ વોટર. તો જ્યારે પાણીની અંદર હોય તો ત્યારે એ લંગ્સથી ના રેસ્પિરેશન કરે, ત્યારે સ્કિનથી કરે. એની સ્કિન એટલી બધી પાતળી હોય, સો થીન, ધ અપર મોસ્ટ લેયર ઓફ હિઝ બોડી, સો તે ડાયરેક્ટલી એક્સચેન્જ થીન એઝ વેલ એઝ મોઇસ્ટ. એની ઉપરની જે સ્કિન હોય ભીની બી હોય, moist bhi hoy as well as thin bhi hoy. So they can direct like exchange gases between the body as well as environment. Environment માંથી ઓક્સિજન લે અને બોડીનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સીધો એન્વાયરમેન્ટમાં સ્કિનમાંથી રિલીઝ કરે, રાઈટ? બટ આપણે એઝ અ હ્યુમન, આપણે તો હ્યુમન છીએ તો આપણે શું કરીએ? આપણે સ્કિનથી કરીએ રેસ્પિરેશન? નો. As our body is made up of millions of cells, so requirement of oxygen is large and each and every cell demand for the oxygen. એક સેલ ઓક્સિજન જોઈએ તો એની માટે શું હોય? એક સિસ્ટમ છે કે જેને આપણે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ કહીએ. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં આપણે જે શ્વાસ લઈએ, ઇન્હેલ કરીએ ઓક્સિજન, ક્યાં ગયો? લંગ્સમાં ગયો. લંગ્સમાંથી ક્યાં જાય? બ્લડમાં જાય. અને બ્લડ કન્ટિન્યુઅસલી સર્ક્યુલેટ ઇન ધ બોડી, રાઈટ? એન્ડ each and every cell ને એ ઓક્સિજન આપે, each and every cell ને ફૂડ આપે. એટલે સેલની અંદર શું ગયું? ફૂડ બી ગયું, ઓક્સિજન બી ગયું. હવે ફૂડની અંદર actual respiration થાય in the mitochondria. Oxygen plus food
release energy. समझ में आयो? Broadly, these mechanisms can be grouped into two main types: direct respiration and indirect respiration. Direct respiration. In the cases, the exchange of the gases occur in a dissolved state in aqueous medium. Aqueous यानी liquid medium. Aqueous यानी liquid. પહેલા એ લિક્વિડની અંદર ડિઝોલ્વ થાય ઓક્સિજન અને પછી એક્સચેન્જ થાય, રાઈટ? The exchange of the gases occur directly through the body cells. Blood is not involved, જેમાં blood involved ના હોય. For example, amoeba and paramecium. ખબર પડી શું થાય? The exchange of the gases occur directly through the body cell. આ બોડીના સેલ જ ડાયરેક્ટલી એક્સચેન્જ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ અમીબા છે અને આ અમીબા એનું બોડી કહો કે એક સેલ કહો. ઇઝ બોડી ઇઝ મેડ અપ ઓફ વન સેલ. સો બોડી સેલ્સ ડાયરેક્ટ એક્સચેન્જ કરે બીકોઝ એમાં લંગ્સ તો હોતા નથી, બ્લડ તો હોતું નથી. ડાયરેક્ટલી થ્રુ ધ બોડી સેલ્સ the exchange of the gases occur in a dissolved state in aqueous medium. The exchange of the gases occur directly through the body cell. Aqueous medium. હવે અહીંયા શું છે? એની આજુબાજુમાં શું છે? વોટર છે. હવે વોટરની અંદર ઓક્સિજન તો ડિઝોલ્વ થઈ ગયેલો હોય, રાઈટ? તો એ શું કરે? ડાયરેક્ટ વોટરને જ અંદર લઈ લે. તો વોટરની સાથે ઓક્સિજન પડી આવી ગયો, રાઈટ? હવે એ આ વોટરની અંદર એને ફૂડ બી હોય એટલે આ વોટર અંદર આવે એટલે કે ફૂડ બી આવી ગયું, વોટર બી આવી ગયું, ઓક્સિજન બી આવી ગયો, રાઈટ? તો એક્વિયસ મીડિયમની અંદર ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ થઈ ગયેલો હોય તે ડાયરેક્ટ ગેટ એટમોસ્ફેરિક ઓક્સિજન, તો દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ઇનડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન. નાઉ ડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન. In these cases, the gases are carried passively in a moving fluid. Passively એટલે not directly. એની passively. Passively મતલબ પહેલા આપણે ઓક્સિજન લઈએ પછી પહેલા લીધો એને એક્ટિવલી લીધો કહેવાય. નહીં સમજમાં? લંગ્સથી લીધો એને એક્ટિવલી લીધો કહેવાય. હવે એ જે લંગ્સની અંદર જે ગેસ છે ગેસ ફોર્મમાં, એ ગેસ ફોર્મમાં આપણા બ્લડ વેન્સમાંથી પરપોટા જાય છે, બબલ્સ? નો. તો એ ડાયરેક્ટલી જતો હોય તો આપણે એમ કહીએ કે એ એક્ટિવ ફોર્મમાં જાય છે. ના, પણ પહેલા આપણે એને ડાયરેક્ટ ફોર્મમાં લઈએ છીએ એક્ટિવલી, દેન ઇટ ઇઝ મિક્સ ઇન ટુ ધ બ્લડ, તો સેકન્ડ સ્ટેજ થઈ ગયું. તે પેસિવલી, દેન ધ બ્લડ સર્ક્યુલેટ એન્ડ ઈચ એન્ડ એવરી સેલ કેન ગેટ the blood along with the oxygen, so it is known as passively transport. પેલું શું થયું? એક્ટિવલી ડાયરેક્ટ ટુ ડાયરેક્ટ લઈ લીધું. ચલો બહારથી આ પહેલા જ સ્ટેપમાં વોટરની સાથે ઓક્સિજન બી આવી ગયું, એક જ સ્ટેપમાં ખતમ. ઓક્સિજન બી મળી ગયું, ફૂડ બી મળી ગયું, તો ધેટ ઇઝ એક્ટિવ ઓર ડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન. પણ આ તો ઇનડાયરેક્ટ કેમ કહેવાય? ઇનડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન કેમ કહેવાય? કારણ કે આપણે તો શ્વાસ લીધો એટલે લંગ્સની અંદર પહેલા ગયો ઓક્સિજન અને લંગ્સમાંથી બ્લડની અંદર, આ બ્લડ વેસલ્સ છે, બ્લડની અંદર જાય તો ઇનડાયરેક્ટ થઈ ગયું ને. તો indirect respiration, in this case the gases are carried passively in a moving fluid that is known as blood. Indirect respiration involves special respiratory organs like skin, gills, buccopharyngeal cavity. બકોફેરિંગલ કેવિટી એટલે તમારું માઉથને ઓપન કરીએ, મોઢું ઓપન કરીને જે અંદર કેવિટી છે, કોઈ એનિમલ શું કરે? એનું મોઢું ખુલ્લું રાખે. તો આ ગાલ છે ને તમારા ચીક અંદરની સાઈડથી, એની દિવાલથી એ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરે. બકો મીન્સ માઉથ, ફેરિંગલ કેવિટી યાની આ બકોફેરિંગલ કેવિટી કહેવાય. કેવિટી એન્ડ લંગ્સ ફોર એક્સચેન્જ ઓફ ધ gases, that is fish, amphibian yani frog, humans, etc. And what are the organs through which you can exchange the gases? કયા ઓર્ગન છે ત્યાંથી આપણે એક્સચેન્જ કરી શકીએ? સ્કિન, લંગ્સ, બકોફેરિંગલ કેવિટી, ગિલ્સ. ખબર પડી? હવે જોઈએ ડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન. ડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન એટલે બહુ પ્રિમિટિવ ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ હોય ડાયરેક્ટ રેસ્પિરેશન કરે, જેમ કે અમીબા. Direct respiration. The direct respiration seen in a unicellular organisms like amoeba and paramecium and some simple multicellular organisms like hydra. The need for the energy is much more in animals than in plants. હવે એમ કે એનિમલ્સ કરતાં પ્લાન્ટ્સ કરતાં એનિમલને વધારે એનર્જીની જરૂર પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા નીમ ટ્રી છે, ઓકે? તો નીમ ટ્રી છે અને સવારથી ઉઠવાનું,
કઈ દૂર જવાનું, ચાલવાનું, લોકોમોશન કરવાનું ના. They don't have to move from one place to another place. While animal, they have to do a lot of work from morning to evening. They go from one place to another place. They do very hard work. They reproduce એના reproduction માટે. તો એ બધા માટે બહુ બધી એનર્જીની જરૂર પડે. So as comparatively plant, animal needs more energy. તો આપણે એમ કે પ્લાન્ટની અંદર તો લંગ્સ છે નહીં, આપણામાં લંગ્સ છે because we need a lot of energy. Okay, the need for energy is much more in animals than plants. It is mainly because of the animals do physical work. આપણે physical work કરીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, દોડીએ છીએ. Consuming more and more energy, they are required to do move, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું છે, chew food, look after their eggs, find their prey એટલે શિકાર, એનો શિકારને ગોતવું છે, etc. Some animal even need energy for keeping their body warm. આપણે વોર્મ બ્લડેડ એનિમલ છીએ, તો આપણા બોડીને વોર્મ રાખવા માટે પણ બહુ બધી એનર્જીની જરૂર પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન અ વિન્ટર સિઝન our body temperature must be remain at a 37 degree Celsius. કોન્સ્ટન્ટ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપણા બોડીનું ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહેવું જોઈએ. ત્યારે આપણા બહારનું ટેમ્પરેચર, અત્યારે વિન્ટર છે તો બહારનું ટેમ્પરેચર 22 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય, 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય અત્યારે, રાઈટ? તો આપણા બોડીની એનર્જી આ બધી, આ ગરમ છે ને ઠંડુ છે તો આપણું બોડી તો ઠંડુ પડવા લાગે ને, બોડીની એનર્જી, હીટ એનર્જી તો એટમોસ્ફિયરમાં જતી રહે કન્ટિન્યુઅસલી. તો બોડીની હીટ એનર્જી વેસ્ટ થાય, તો હીટ એનર્જી વેસ્ટ થાય તો ટુ કીપિંગ અવર બોડી લોટ્સ ઓફ એનર્જી ઇઝ નીડેડ. તો એમ કે છે એનર્જી કેમ જોઈએ? બિકોઝ અવર બોડી ઇઝ વોર્મ બ્લડેડ એન્ડ અવર ટેમ્પરેચર ઇઝ ફિક્સ. આપણું બોડીનું ટેમ્પરેચર 37 માંથી 22 થઈ જાય તો આપણે ઠંડા થઈ જાય, બહુ બ્લડ જામી જાય અને આપણે મરી જઈએ, રાઈટ? Need energy for keeping their body warm. That example, birds and mammals. We are mammals. Mammal કોને કહેવાય? જે બચ્ચાનો જન્મ આપે ને એને મેમલ કહેવાય. બર્ડ્સ, they are not mammal, but still birds are warm blooded animal. એને પણ એનું બોડી છે એ ગરમ રાખવું પડે, right? The energy used in all the cellular activities obtained from the oxidation of glucose. Glucose યાની food. આ બધી એનર્જી ક્યાંથી આવે? ફૂડના ઓક્સિડેશનથી. તમને એનર્જી જોઈએ બહુ બધું કામ કરવા માટે, એનર્જી જોઈએ, એનર્જી શેમાંથી મળે? ફૂડમાંથી મળે. પણ એકલા ફૂડમાંથી ના મળે, ફૂડ પ્લસ ઓક્સિજન ઇઝ એનર્જી, રાઈટ? તો ફૂડ તો ખાવાથી મળે અને ઓક્સિજન ઇન્હેલેશનથી મળે. આ બંને જોઈએ ત્યારે આપણને એનર્જી મળે, રાઈટ? રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઇન હ્યુમન્સ. તો આપણે હવે હ્યુમન્સની વાત કરીએ. ઇન હ્યુમન્સ વોટ કાઇન્ડ ઓફ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ વી હેવ? The main respiratory organs in human beings are lungs. આપણા respiratory organ કયા? Lungs. Respiration through lungs is called pulmonary respiration. Pulmonary respiration કહેવાય. કારણ કે pulmonary કેમ કહેવાય? જો તમને સમજાવું. જેમ કે આ lungs છે, બે lungs છે, બરોબર? અને આપણે શ્વાસ લઈએ એટલે ઓક્સિજન લંગ્સમાં જાય, ઓકે? અને આ બ્લડ વેસલ્સ છે, બરોબર? આ બ્લડ વેસલ્સ છે. આ બહુ બધું બ્લડ અંદર આવે, અહીંયાથી આ બ્લડ છે આ બધું, બરોબર? તો આની આજુબાજુમાં બ્લડ વેસલ્સ જાય એટલે આની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય જે લંગ્સની અંદર જાય, લંગ્સની આજુબાજુમાં જાય ને એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈને જાય. એટલે કે બ્લડની અંદર જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ લંગ્સમાં જતું રહે અને લંગ્સનો ઓક્સિજન એ બ્લડમાં આવતો રહે, રાઈટ? ઓકે. હવે આ ઓક્સિજન તો હવે આ બ્લડ તો કેવું થઈ ગયું? ઓક્સિજન વાળું થઈ ગયું. હવે આ હાર્ટ છે, બરોબર? હાર્ટના બી 4 ચેમ્બર છે. હવે ઓક્સિજન વાળું બ્લડ ક્યાં આવે? કોણ? હાર્ટમાં આવે. અને એ કઈ સાઈડમાં આવે? રાઈટ સાઈડ નહીં, લેફ્ટ સાઈડ. આ લેફ્ટ સાઈડ છે. લેફ્ટ સાઈડમાં. રાઈટ સાઈડમાં કઈ રાઈટ ના હોય ભાઈ? એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ હોય, નેક્સ્ટ યર આવશે. અને લેફ્ટ સાઈડમાં જે હાર્ટની અંદર જે બ્લડ લઈને આવે ને, જે લંગ્સમાંથી, એને પલ્મોનરી વેઇન કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? તો ઓક્સિજન છે, રાઈટ? અને આ હાર્ટની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે બ્લડ છે એ લઈને જાય. સમજમાં આવ્યું? બે અલગ અલગ છે. જે લઈને જાય ને એને પલ્મોનરી આર્ટરી કહેવાય. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ લઈને ગયું અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપી દીધો અને ઓક્સિજન લઈ લીધો, એટલે કે આ થયું પલ્મોનરી વેઇન અને આ પલ્મોનરી આર્ટરી. એટલે કે લંગ્સમાંથી, હાર્ટમાંથી લંગ્સમાં
અને લંગ્સમાંથી હાર્ટમાં જે બ્લડ વેસલ્સ લઈ આવે એને પલ્મોનરી કહેવાય. એટલે એ પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશન. નહીં સમજ પડે, રાઈટ? તો રેસ્પિરેશન થ્રુ લંગ્સ ઇઝ કોલ્ડ પલ્મોનરી રેસ્પિરેશન. એટમોસ્ફેરિક ઓક્સિજન ઇઝ યુઝડ ફોર રેસ્પિરેશન. આપણે રેસ્પિરેશનમાં ક્યાંથી કરીએ? ઓક્સિજન ક્યાંથી બનાવીએ? આપણે ઘરે બનાવીએ? ખલાસ થઈ જશે ભાઈ, કાલે રેસ્પિરેશન શાંતિ કરીશું, ચલો બનાવો. ના, આપણે બનાવવો નથી પડતો, બીકોઝ એબન્ડન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ઓક્સિજન ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. તો આપણે ઓક્સિજન ડાયરેક્ટલી એટમોસ્ફિયરમાંથી લઈએ છીએ. ટુ મેન્ટેન અ હાઈ મેટાબોલિક રેટ એનિમલ રિક્વાયર મોર ઓક્સિજન. આપણું મેટાબોલિક રેટ એની લોટ્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ ગોઈંગ ઓન ઇનસાઇડ અવર બોડી. આપણા બોડીની અંદર બહુ બધી એક્ટિવિટી ચાલુ જ હોય. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, બ્લડ ફરતું હોય, ડાયજેશન થતું હોય, તો આ બધાને મેટાબોલિક એક્ટિવિટીઝ કહેવાય. તો આ બધી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી એટલે કે આપણા બોડીની અંદર થતી બધી એક્ટિવિટી, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ મેટાબોલિક એક્ટિવિટી. લોટ ઓફ ઓક્સિજન, લોટ ઓફ એનર્જી ઇઝ નીડેડ, એન્ડ એનર્જી ઇઝ કમ ફ્રોમ oxygen and food. Human requires more oxygen. Rate of breathing under normal condition. Breathing એટલે breathing કોણ કરે? એ તો આપણે કરીએ એમ નહીં, આપણા બોડીમાં કોણ કરે? લંગ્સ કરે. બ્રીધિંગ એ લંગ્સ કરે, અને રેસ્પિરેશન ક્યાં થાય? ફાઇનલ રેસ્પિરેશન સેલમાં થાય. વેરી ગુડ. આપણે કેટલી વારે બ્રીથ કરીએ છીએ? બ્રીધિંગ કેટલી વારે કરીએ છીએ? કેટલી વારે શ્વાસ લઈએ છીએ 1 મિનિટમાં? કેટલી વારે શ્વાસ લઈએ? 15 to 18 times in a normal condition. Normal condition. આપણે બેઠા છીએ, that is normal condition. Not you are doing any exercise. તમે એક્સરસાઇઝ કરો, શ્વાસ ચડી જાય તો એનું પર મિનિટ બ્રીધિંગ વધી જાય. સમજમાં આવ્યું? ડ્યુરિંગ વિગરસ એક્સરસાઇઝ, તમે બહુ ફાસ્ટ એક્સરસાઇઝ કરો, ટ્રેડમિલ પર દોડો તો then the breathing rate increases by about 20 to 25 times per minute. Normal condition માં 15 to 18 times and vigorous exercise 20 to 25 times. Respiration process involves. હવે રેસ્પિરેશન, એમાં ફિઝિકલ રેસ્પિરેશન સમજવાનું. ફિઝિકલ રેસ્પિરેશન એટલે જે લંગ્સથી થાય એને ફિઝિકલ રેસ્પિરેશન કહેવાય. બરાબર? તો રેસ્પિરેશન પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ્સ ધ હ્યુમન બીંગ એન્ડ મેની અધર એનિમલ્સ. જેમ કે ટાઈગર, લાયન, ડિયર, જે બચ્ચાને જન્મ આપે છે બધાની વાત કરીએ, બધા એનિમલ્સની, કારણ કે હ્યુમન ઇઝ એનિમલ. There are 4 basic processes involved in a respiration. રેસ્પિરેશનમાં 4 બેઝિક પ્રોસેસ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ બ્રીધિંગ. બ્રીધિંગ. ઇટ ઇઝ અ મિકેનિકલ પ્રોસેસ. એ કઈ પ્રોસેસ છે? બ્રીધિંગ એ મિકેનિકલ પ્રોસેસ છે. મિકેનિકલ પ્રોસેસ એટલે કે એમાં કોઈ પણ કેમિકલ પ્રોસેસ નથી થતી. એક મિકેનિકલ પ્રોસેસ છે, મશીનની જેમ કામ કરે. લીધું, બહાર કાઢ્યું. ઇટ્સ જસ્ટ મશીન લાઈક. દેટ ઇઝ મિકેનિકલ પ્રોસેસ. It is a mechanical process in which the oxygen is taken in as inhalation or a inspiration and carbon dioxide is given out, that is exhalation or a expiration. Right? Gaseous transport. હવે ગેસ અંદર ગયું, બહાર કાઢ્યું. That is breathing as a mechanical process. Now gaseous transport. Gaseous transport કોણ કરે? હવે જો અહીંયાથી સમજાવું કે આ લંગ્સ છે, આ લંગ્સની અંદર ઓક્સિજન આવી ગયું, ઓક્સિજન ગયું, અહીંયા બહાર બ્લડ વેસલ્સ છે, રાઈટ, જેની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર જતો રહે, ઓક્સિજન બ્લડમાં આવે. પણ ઓક્સિજન બ્લડમાં આવે તો કયા ફોર્મમાં આવે? આ બ્લડ છે તો લિક્વિડ છે, તો શું અહીંયા બબલ ફોર્મમાં હોય? ના. તો આ બ્લડની અંદર ઓક્સિજન જઈને કરે શું? તો આપણને ખબર છે કે આ બ્લડ હોય તે આખો લિક્વિડ સ્ટેટમાં બ્લડ છે. બ્લડની અંદર આરબીસી હોય, આ ડબ્લ્યુબીસીઝ હોય અને આ પ્લેટલેટ્સ હોય. તો આ આરબીસી છે ને, એને ખોલીને જોઈએ ને તો એની અંદર હિમોગ્લોબિન હોય. તો આ આરબીસીની અંદર જે હિમોગ્લોબિન છે, એચબી, એની જોડે ઓક્સિજન જોઈન્ટ થઈ જાય અને આખે હિમોગ્લોબિન બનાવી દે. એટલે કે જે પણ આ બધો ઓક્સિજન છે બ્લડમાં આવે એ સીધો ક્યાં જતો રહે? આરબીસીની અંદર જતો રહે. ખબર પડી? રાઈટ. ધ ગેસિયસ ટ્રાન્સપોર્ટ. તો ગેસ કેવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય? બબલ ફોર્મમાં ટ્રાન્સપોર્ટ નહીં થાય. ઓકે, તો એ ક્યાં જશે? આરબીસીની અંદર જશે. તો ઓક્સિજન એબ્ઝોર્બ્ડ બાય ધ બ્લડ ઇન ધ લંગ્સ ઇઝ કેરીડ બાય ધ હિમોગ્લોબિન પ્રેઝન્ટ ઇન ધ આરબીસી. એટલે એવું કહે છે કે લંગ્સમાંથી જો ઓક્સિજન એબ્ઝોર્બ થયો ને,
અને બ્લડની અંદર આવી ગયો, તો બ્લડની અંદર પણ આરબીસી ની અંદર જે હિમોગ્લોબિન છે ધેટ ટ્રાન્સપોર્ટ ધ ઓક્સિજન એન્ડ ફોર્મ ધ ઓક્સીહિમોગ્લોબિન. શું બનાવે? HbO2 બનાવે. HbO2 યાની ઓક્સીહિમોગ્લોબિન. HbO2 ઓક્સીહિમોગ્લોબિન. HbO2 ઓક્સીહિમોગ્લોબિન એઝ ઓક્સીહિમોગ્લોબિન ટુ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોડી. હવે આપણે એમ કહીએ કે જો બ્લડ ફ્લો થાય તો આરબીસી બી જાય, બ્લડ જાય તો એની સાથે રેડ બ્લડ સેલ્સ બી જાય, ને રેડ બ્લડ સેલ્સ જાય તો રેડ બ્લડ સેલ્સની અંદર ઓક્સિજન અને હિમોગ્લોબિનનું કોમ્બિનેશન છે ઓક્સીહિમોગ્લોબિન, એ પણ જાય. રાઈટ? The carbon dioxide from the tissue is transported to the lungs by the blood in a two ways. હા, પણ હવે એમ કે કેવી રીતે થાય, પહેલા તમને આખું મિકેનિઝમ સમજાવું. જો જેમ કે આ હાર્ટ છે, હાર્ટને 4 ચેમ્બર છે. આ એનું રાઈટ સાઈડ હોય, આ લેફ્ટ સાઈડ છે, તો એને રાઈટ ઓરિકલ કહેવાય અને રાઈટ વેન્ટ્રિકલ કહેવાય. ઉપરનું રાઈટ ઓરિકલ, રાઈટ વેન્ટ્રિકલ, લેફ્ટ ઓરિકલ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ હોય. સમજમાં આવ્યું? હવે આપણે એમ કહીએ કે આ લંગ્સ છે, 2 લંગ્સ છે. હવે લંગ્સમાંથી જે બ્લડ વેસલ બ્લડ લઈને આવે, લંગ્સમાંથી આવે એ કેવું હોય? ઓક્સિજન વાળું હોય કે ઓક્સિજન વગરનું હોય? ઓક્સિજન વાળું હોય. રાઈટ? ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હોય. તો ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ શેમાં આવે? લેફ્ટ ઓરિકલમાં આવે. ઓરિકલમાં આવે. અને એ જ્યારે આ લેફ્ટ ઓરિકલમાં આવે એની સાથે જ રાઈટ ઓરિકલની અંદર પણ એક બ્લડ આવે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળો આવે. જે ક્યાંથી આવે તમને સમજાવું. એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ આવે. હવે જ્યારે ઉપરના જે બંને ઓરિકલ, લેફ્ટ ઓરિકલ અને રાઈટ ઓરિકલ બંને કોન્ટ્રાક્ટ થાય, એટલે કે ઉપરનું બ્લડ છે એ વેન્ટ્રિકલમાં આવે. હવે વેન્ટ્રિકલમાં આવી ગયું એટલે કે આ તો ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે, આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ છે ઉપર. હવે આ બંને દબાય ફરીથી ઓરિકલ આ વેન્ટ્રિકલ છે એનું કોન્ટ્રાક્શન થાય તો ઓક્સિજન વાળું બ્લડ કોને જોઈએ? આખા બોડીને જોઈએ. તો અહીંયાથી એક બ્લડ વેસલ્સ જાય જે આખા બોડીને ઓક્સિજન આપે. ઈચ એન્ડ એવરી સેલ્સને, એના બહુ બધા બ્રાન્ચીસ થાય અને ઈચ એન્ડ એવરી સેલ્સને ઓક્સિજન વાળું બ્લડ આપે. સપોઝ હું એક સેલની વાત કરું કે આ એક સેલ છે, રાઈટ? એની આજુબાજુમાં બ્લડ વેસલ્સ આવી રીતે બનાવે. રાઈટ? જેમ કે આ ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈ જઈને આર્ટરીઝ કહેવાય. આર્ટરી છે જેમાં ઓક્સિજન વાળું બ્લડ છે અને એ બોડીમાં જાય. રાઈટ? તો હવે ઈચ એન્ડ એવરી સેલ્સને આવી રીતે બહુ બધા આપણા બોડીના મિલિયન્સ ઓફ સેલ્સ છે, બધા સેલને ડાયરેક્ટલી બ્લડ આપે. એટલે કે આની અંદર ફૂડ બી છે, ઓક્સિજન બી છે, એટલે કે ફૂડ અને ઓક્સિજન છે આ સેલની અંદર જતું રહે. પણ કેવી રીતે જાય કે આ બ્લડની અંદર જે HbO2 હતું એ તો એકદમ વીક કમ્પાઉન્ડ હતું, એ તૂટી જાય અને ઓક્સિજન અંદર જતો રહે. રાઈટ? હવે અહીંયા આગળ શું આવી ગયું? બીજી સાઈડ છે. હવે આ સાઈડ આને ઓક્સિજન અંદર આપી દીધું તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો બહાર આવશે ને? હા, ઓકે. તો હવે સેલની અંદરથી એણે ઓક્સિજન બી લીધું, ફૂડ બી લીધું, તો ઓક્સિજન પ્લસ ફૂડ તો શું બનાવે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને એનર્જી બનાવે. બરાબર? અને વોટર બી રિલીઝ કરે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે રિલીઝ કર્યો એ તો હવે ફરીથી સેલની અંદરથી બહાર આવતો રહે. હવે અહીંયા બી આરબીસી છે, રેડ બ્લડ સેલ્સ છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે મોટા ભાગે HB સાથે, હિમોગ્લોબિન સાથે કમ્બાઈન નથી થઈ શકતો. તો કયા ફોર્મમાં હોય? જ્યાં આ લિક્વિડ છે ને, બ્લડનું જે લિક્વિડ છે જેને શું કહેવાય? બ્લડનું જે લિક્વિડ પાર્ટ છે, જેમ કે આ એના બ્લડ કોર્પસીસ છે અને આ જે લિક્વિડ પાર્ટ છે ને પ્લાઝમા કહેવાય. તો આ પ્લાઝમાની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડિઝોલ્વ થઈ જાય. સમજમાં આવ્યું? આ પ્લાઝમાની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડિઝોલ્વ થઈ જાય તો એક પાર્ટ, એક વે છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય? તો પ્લાઝમાની અંદર ડિઝોલ્વ થાય. રાઈટ? જે લિક્વિડ પાર્ટ છે. સમજમાં આવે છે? જો હું તમને સમજાવું બ્લડ કેવી રીતે બનેલું છે. સપોઝ એક બકેટ લઈ લો તમે, એમાં અડધે સુધી પાણી ભરી દો તો પાણી કેવું હોય? વોટર ટ્રાન્સપરન્ટ હોય. રાઈટ? પણ હવે તમે સોલિડ વસ્તુ એક બહુ બધું 1 સ્પૂન કે 2, 3, 5 સ્પૂન ભરીને કંકુ પાવડર નાખી દો તો એ કેવું થઈ ગયું? રેડ થઈ ગયું. તો રેડ એ કોના લીધે થયું? સોલિડ પાર્ટિકલ્સ. તો આરબીસીસ. તો આ રેડ પાર્ટિકલ્સને લીધે એ લાલ થઈ ગયું છે. ઓકે. હવે થોડું ચોક પાવડર બી નાખી દો
જેના પાર્ટિકલ્સ મોટા છે તો એ ડબ્લ્યુબીસીસ થઈ ગયું. થોડી નાની રેતી નાખી દો તો એ પ્લેટલેટ્સ થઈ ગયા. તો એની અંદર જે બધું નાખ્યું એ તો સોલિડ હતું ને, તો ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઇઝ અ બ્લડ. પણ એમાંથી સોલિડ પાર્ટિકલ્સ બધા હટાવી દો તો એકચ્યુઅલી તો શું હતું? વોટર હતું. તો પણ એકચ્યુઅલી એ બ્લડની અંદર શું હોય? પ્લાઝમા હોય. સમજમાં આવ્યું? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે તો આપણે બે પાર્ટ કરી દઈએ. આ આરબીસી છે, આ ડબ્લ્યુબીસીસ છે, અને આ પ્લેટલેટ્સ છે, અને આ પ્લાઝમા છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે મોટે ભાગે પ્લાઝમાની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જાય, એવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય. અને વેરી 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 લિટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ કમ્બાઇન્ડ વિથ ધ હિમોગ્લોબિન પ્રેઝન્ટ ઇન ધ આરબીસી એન્ડ ફોર્મ કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન HbCO2. કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન ફોર્મમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થાય. પણ ઓક્સિજન તો કયા ફોર્મમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થાય? ઓક્સી હિમોગ્લોબિન. એ તો પ્લાઝમામાં જાય જ નહીં, સીધું આરબીસી ની અંદર જ જતું રહે. સમજમાં આવ્યું? Major portion how carbon dioxide from the tissue is transported to the lungs by the blood in a two ways. હવે આપણે એમ કીધું કે હા ચલો ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયાથી અહીંયા આવી ગયો. પહેલા આપણે એને આખું સર્કલ તો પૂરું કરીએ. હા ચલો, અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ છે એ ક્યાં આવે? લંગ્સમાં આવે. પણ કયા સાઈડ? રાઈટ સાઈડ. તમે યાદ રાખજો કે રાઈટ સાઈડમાં કઈ રાઈટ ના હોય. ચલો, અહીંયાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓક્સિજન વાળું બ્લડ ગયું, બોડીને આપ્યું, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ ફરીથી હાર્ટમાં આવે. હાર્ટમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉપરના ઓરિકલમાંથી નીચેના વેન્ટ્રિકલમાં આવે, અને આ બ્લડ ક્યાં જાય? લંગ્સમાં જાય. યસ, લંગ્સમાં જાય. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળું બ્લડ તો લંગ્સમાં જાય, જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપી દે ને ઓક્સિજન લે, અને ઓક્સિજન વાળું બ્લડ ફરીથી હાર્ટમાં આવે. ખબર પડી? Major portion of the carbon dioxide is transported as a bicarbonate dissolved in plasma. મેં કીધું ને કયા ફોર્મમાં? બાયકાર્બોનેટ ફોર્મમાં ડિઝોલ્વ થાય પણ પ્લાઝમાની અંદર મોટા ભાગનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. અને પાર્ટલી વેરી લિટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટેડ બાય હિમોગ્લોબિન. એને કાર્બામિનો હિમોગ્લોબિન ફોર્મમાં. કયા? કાર્બામિનો or કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન બી કહે, જેને કાર્બામિનો હિમોગ્લોબિન in the combined state with the hemoglobin of RBC. પણ મોટા ભાગનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ પ્લાઝમાની અંદર ડિઝોલ્વ થાય. રાઈટ? નાઉ ટીશ્યુ રેસ્પિરેશન. Tissue respiration. The blood capillaries deliver the oxygen to the body cells where the oxygen diffuse through their thin wall and then pick up the carbon dioxide released. Tissue respiration કોને કહેવાય? આ જે બતાડ્યું ને એને મેં ટીશ્યુ રેસ્પિરેશન કહેવાય. ટીશ્યુ રેસ્પિરેશન કહેવાય. હવે એવું કહે છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે HbO2 માંથી બ્રેક થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે આ એની દિવાલ છે, આ બ્લડ વેસલ્સ છે, બ્લડ વેસલની દિવાલ છે. હવે આ બ્લડ વેસલ જ્યારે સેલની આજુબાજુમાં જ્યારે આવે ને, પહેલા જુઓ બ્લડ વેસલ બહુ મોટી હોય, બહુ મોટી હોય, પણ જેમ 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 આગળ જાય એમ એ બ્રેક થઈને નાની 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 થતી જાય. બરાબર? નાની 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 થતી જાય. રાઈટ? And finally, એટલી ડિવાઈડ થાય, ડિવાઈડ એન્ડ ડિવાઈડ એન્ડ ડિવાઈડ એન્ડ ડિવાઈડ એન્ડ ફાઇનલી વેરી સ્મોલ આ એની દિવાલ છે, સિંગલ સેલ થીક. આપણે એક સેલને જોઈ બી ના શકીએ. આ એની દિવાલ એટલી પાતળી બની જાય ડિવાઈડ થઈને, એ એક સેલ જેટલી થીક છે. આ દિવાલ એક સેલ જેટલી થીક છે, 1 સેલ થીક. અને આ સેલ છે તો એને કેપિલરી કહેવાય. શું કહેવાય? આર્ટરીઝ ડિવાઈડ એન્ડ આર્ટ્રિયોલ એન્ડ કેપિલરી. વેરી થીન વોલ. તો અહીંયા પણ જે ઓક્સિજન હતું HbO2 ફોર્મમાં હતું, એમાંથી આ ઓક્સિજન છે એ ડિફ્યુઝન થાય, મતલબ એની દિવાલમાંથી પાસ થઈ જાય ખાલી ઓક્સિજન, એન્ડ એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ધ સેલ. સેલની અંદર એન્ટર થઈ જાય. એવી જ રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પહેલા સેલમાંથી બહાર આવે અને સેલની દિવાલમાંથી આ સેલમાંથી બહાર આવે, અને આ બ્લડની દિવાલમાંથી એ પાસ થઈ જાય, જેને ડિફ્યુઝન કહેવાય. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અગેન મિક્સ ઇન્ટુ ધ બ્લડ. રાઈટ? તેને ટીશ્યુ મતલબ સેલમાં કેવી રીતે રેસ્પિરેશન થાય હે ને? બ્લડ કેપિલરી જેની દિવાલ બહુ નાની હોય હે ને, ડિલિવર કરે ઓક્સિજન. કોને? સેલને ડિલિવર ઓક્સિજન ટુ ધ બોડી સેલ્સ where the oxygen diffuse through their thin wall. એની થીન વોલમાંથી ઓક્સિજન ડિફ્યુઝ થઈ જાય, પાસ થઈ જાય. એન્ડ ઓલ્સો પિક અપ ધ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ થયો એને લઈ લે
અને ઓક્સિજનને આપી દે. નાઉ અંદર જઈને શું થાય? હવે આ સેલની અંદર ઓક્સિજન જતો રહ્યો, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર જતો. હવે સેલની અંદર શું થાય છે એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ, એટલે સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન. સેલની અંદર શું થાય? આ છે સેલ. હવે આ હતી કેપિલરીઝ, દેખાય? કેપિલરીઝ છે. આ આર્ટરી સાઈડની કેપિલરીઝ છે, આ વેઇન સાઈડની કેપિલરીઝ છે, રાઈટ? આવી રીતે. હવે આ ઓક્સિજન વાળું બ્લડ અહીંયા આવ્યું. હવે એની દિવાલ એટલી બધી પાતળી હોય કે એનું ડિફ્યુઝ થઈ જાય એની વોલમાંથી ઓક્સિજન, અને હવે એનાથી સેલમાં જતું રહે. હવે સેલની અંદર તો ઓક્સિજન બી ડિફ્યુઝ થાય અને ફૂડ બી ડિફ્યુઝ થાય અને અંદર ફૂડ અંદર એન્ટર થાય. પણ હવે અહીંયા આગળ એનું ન્યુક્લિયસ છે, અહીંયા એક માઇટોકોન્ડ્રિયા હોય. તો માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર ઓક્સિજન બી જાય, ફૂડ બી જાય. એટલે કે માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર ઓક્સિજન અને ફૂડ તો રિલીઝ થાય એનર્જી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે એનર્જી તો અંદર ને અંદર જ રહે, પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અગેન સેલમાંથી બહાર આવતો રહે પહેલા, બરોબર? અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટ પણ બહાર આવતા રહે. અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ ફરીથી બ્લડ વેસલ, જેને કેપિલરી કહેવાય, વેઇન સાઈડની પ્રકાર, આ આર્ટરી સાઈડની કેપિલરીઝ કહેવાય, આ વેઇન સાઈડની કેપિલરી કહેવાય. હવે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટ એની દિવાલમાંથી ફરીથી બ્લડની અંદર ડિફ્યુઝ થઈ જાય. આ તો એક સેલમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવ્યો. એવી રીતે આ બીજા સેલમાંથી આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવ્યો, એ બી મિક્સ થાય. એવી રીતે ત્રીજા સેલમાંથી આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવ્યો, એ બધું મિક્સ થાય અને મોટી મોટી બ્લડ વેસલ બનતી જાય. અને ફાઇનલી એને વેઇન કહેવાય. દેટ વેઇન ઓપન ઇન્ટુ ધ હાર્ટ. એ હાર્ટની અંદર અહીંયા વેઇન ઓપન થાય. ખબર પડી? Now cellular respiration. Cellular respiration, in this process the chemical reactions takes place inside the cell. અંદર chemical reaction થાય અને ક્યાં? સેલની અંદર કઈ જગ્યાએ? અરે કીધું તો ખરું હમણાં. કોની અંદર જાય? અંદર જઈને સેલની અંદર પણ કોની અંદર જાય? માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર જાય, હે ને? In this process, the chemical reactions takes place inside the cell and release energy in the form of heat from glucose. Glucose is a food. This occur inside mitochondria. Now, respiratory organs. આપણા બોડીના respiratory organs કયા કયા છે? જોઈએ, રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ અહીંયા બતાવું છું તમને. અહીંયાથી વાંચતી જો ને, આમાં બતાવો. રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન કયા છે? એક તો આ નોઝ છે, નોઝ. પછી નોઝની અંદર જે આ છે એને નઝલ કેવિટી કહેવાય. નોઝની અંદર જે બે કાણા છે અંદર, એને નેઝલ કેવિટી કહેવાય. હવે નેઝલ કેવિટીની નીચે જાય એટલે કે જ્યાં માઉથ અને નોઝની એર એક જગ્યાએ મિક્સ થાય છે. એટલે કોક વખત તમને જોજે કેવું કહેશે કે કોઈ હસાવતું હોય ને તો આપણે ખાતા ખાતા નાકમાંથી નીકળે. ઘણી વાર આપણે ખાતા હોય અને તમને કોઈ બહુ હસાવે તો પાણી પીધું હોય ને એ નાકમાંથી નીકળે એમ, હે ને? કેમ? કારણ કે અહીંયા જંક્શન છે. કયું જંક્શન? ફૂડ પાઇપ અને વિન્ડ પાઇપનું એક જંક્શન છે. દેખાય છે તમને? એને ફેરિંગ્સ કહેવાય. તો પહેલા આવે નોઝ, પછી નઝલ કેવિટી, ફેરિંગ્સ. ફેરિંગ્સની નીચે અહીંયા લેરિંગ્સ. ફેરિંગ્સની નીચે લેરિંગ્સ હોય, જેને વોઇસ બોક્સ પણ કહેવાય. વોઇસ બોક્સ. વોઇસ બોક્સની નીચે જાઓ આટલું સુધી શું આવે? ચેસ્ટની અંદર, નેક સુધી આવી ગયું. આ નેકમાં છે. હવે નેકથી નીચે જાઓ એટલે અહીંયા નીચે ચાલુ થાય એક કાર્ટિલેજથી બનેલી સેમી સર્ક્યુલર રિંગ. આવી કાર્ટિલેજથી બનેલી, બોનથી નહીં. હા, એને ટ્રેકિયા કહેવાય. ઓકે. નાઉ આગળ ચેસ્ટ કેવિટીમાં જઈને ટ્રેકિયા ડિવાઈડ થાય ઇન્ટુ 2 પાર્ટ્સ. એને કહેવાય બ્રોન્કાઈ. શું કહેવાય? બ્રોન્કાઈ. અને એ એન્ટર થાય લંગ્સની અંદર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ લંગ્સ. બ્રોન્કાઈ. અને બ્રોન્કાઈ અંદર થઈને ડિવાઈડ થાય અને ફાઇનલી અહીંયા બલૂન લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે બધી જગ્યાએ, એને એલ્વિયોલી કહેવાય. રાઈટ? સમજમાં આવ્યું? તો ફરીથી જોઈએ ટ્રેક. નોઝ, નઝલ કેવિટી, ફેરિંગ્સ, લેરિંગ્સ, ટ્રેકિયા, બ્રોન્કાઈ. બ્રોન્કાઈ અને બ્રોન્કસ કોને કહેવાય? જેમ કે બ્રોન્કાઈ એટલે એ પ્લુરલ છે,
આ બેની વાત કરે ને તો બ્રોન્કાઈ કહેવાય, પણ આ એકની વાત કરે ને તેને બ્રોન્કસ કહેવાય. શું કહેવાય? બ્રોન્કસ. રાઈટ? બ્રોન્કાઈ, બ્રોન્ક્યુલ્સ એન્ડ એલ્વિયોલી. હા, હવે બ્રોન્ક્યુલ્સ કોને કહેવાય? જેમ કે આ બ્રોન્કસ છે, હવે એ પણ નાના 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 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થાય તો એને બ્રોન્ક્યુલ્સ કહેવાય. અને બ્રોન્ક્યુલ્સનો બહુ નાનો પાર્ટ એટલે છેલ્લે એલ્વિયોલી. ફરીથી જોઈએ, આને કહેવાય ટ્રેકિયા, બ્રોન્કસ, બ્રોન્ક્યુલ્સ અને એલ્વિયોલી. રાઈટ? એન્ડ લંગ્સ. હવે છે human beings breathe through their nose and nostril. આપણે ક્યાંથી બ્રીથ કરીએ? નોઝથી. નોઝ એન્ડ નોસ્ટ્રિલ. તો આપણે સૌથી પહેલા આ પાર્ટને ડિસ્કસ કરીએ, નોઝ અને નોસ્ટ્રિલ. ઓકે, નોઝ. Human beings breathe through their nose or a nostril, nose and nostril. The external part of the nose bears two nostrils separated by the cartilaginous flap. હવે આપણે એમ કહીએ કે આપણે નોઝ છે, તો નોઝને આપણે એમ કહીએ કે આ નોઝ હોય તો એક આ ફ્લેપ છે અને એક આ ફ્લેપ છે અને અહીંયા હોલ છે. તો બહારથી જોઈએ ને આખું એક નોઝ છે, તો નોઝમાં બે નોસ્ટ્રિલ્સ છે અને એ સેપરેટેડ છે બાય વચ્ચે એક કાર્ટિલેજનો એક પડદો છે. બોન નથી આ, હે ને? એકદમ સોફ્ટ, જે આમ જેને મસલ બી ના કહેવાય અને બોન બી ના કહેવાય, એને કાર્ટિલેજ કહેવાય ને. એ બોન કરતાં સોફ્ટ અને મસલ કરતાં હાર્ડ હોય. રાઈટ? તો એ સેપરેટેડ, ટુ નોસ્ટ્રિલ્સ આર સેપરેટેડ બાય કાર્ટિલેજ સેપ્ટમ. સેપ્ટમ એટલે પડદો જે કાર્ટિલેજથી બનેલો હોય. રાઈટ? કાર્ટિલેજિયસ સેપ્ટમ. સેપ્ટમ એટલે પડદો. In the nostrils, hairs are present which prevent the lard particle from entering the system, and nostrils helps in detecting the odor. હા, તો હવે શું કહે છે? જે નોસ્ટ્રિલ્સ છે એની અંદરની સાઈડ શું છે? હેર્સ છે. રાઈટ? અંદરની સાઈડ હેર છે અને મ્યુકસ બી છે, ભીનું હોય અંદરની. આ સરફેસ છે ભીની પણ હોય. તે શું કરે? નોસ્ટ્રિલની, નોઝની અંદરથી આપણે તો એકલું ઓક્સિજન લઈ જવાનું છે, તો એની સાથે જે મોટા પાર્ટિકલ્સ આવે, ધુમાડાના પાર્ટિકલ્સ ને એ બધા આની સાથે ટ્રેપ થઈ જાય, એની સાથે ચોંટી જાય. રાઈટ? અને ખાલી ઓનલી ઓક્સિજન છે એ લંગ્સમાં જાય. રાઈટ? એન્ડ નોસ્ટ્રિલ ઓલ્સો હેલ્પ્સ, અને આપણે ડિટેક્ટ કરીએ સ્મેલ. એ અહીંયા નોસ્ટ્રિલ, આની અંદર એવા સેન્સિટિવ સેલ્સ હોય નોસ્ટ્રિલની દિવાલની અંદર કે જેનાથી આપણે સ્મેલને સૂંઘી શકીએ. નહીં, સ્મેલ, રોઝની સ્મેલ, તો એ લંગ્સ થોડો આપણને કે કઈ સ્મેલ છે. નાકની દિવાલ, નોસ્ટ્રિલની વોલ ઉપર એવા સેલ્સ હોય તેનાથી આપણે ડિટેક્ટ કરીએ સ્મેલને. નઝલ પેસેજ. હા, તો આ તો નોસ્ટ્રિલ છે. નઝલ પેસેજ. From the nostril, the air travel through the nasal cavity or a chambers. The nasal chambers are lined with the glands which secretes the mucus. હવે આની આગળ જઈએ ને, આ નોસ્ટ્રિલ જ છે, નોસ્ટ્રિલની અંદર હેર હોય અને આ પેસેજ એટલે રસ્તો. આ નોસ્ટ્રિલની અંદર આ જવાનો જે રસ્તો છે ને એને નઝલ પેસેજ કહેવાય. નઝલ પેસેજની આ દિવાલ છે ને વિચ સિક્રેટ્સ ધ મ્યુકસ, જેનાથી લીધે મ્યુકસ એટલે સમ સ્ટિકી મટીરિયલ જે સિક્રેટ્સ કરે એની દિવાલ, તો એની આ દિવાલ છે એ ભીની રહે. The nasal chambers are lined with the glands which secretes the mucus, and the nasal chambers perform the following functions. First is warm the air. આ બોડીને શું કરે? આ પેસેજ અહીંયાથી જાય એટલે પેલી અંદરથી બહારથી બહુ ઠંડી હવા આવી હોય તો પહેલાં આ હવાને ગરમ કરે. રાઈટ? વોર્મ ધ એર, એડ મોઇશ્ચર ટુ ધ ઇન્હેલ્ડ એર, કારણ કે આ તો ભીનું હોય એટલે કે આ જે એર જે મેં ઇન્હેલ કરી એની અંદર મોઇશ્ચર એડ કરે. એન્ડ ધ મ્યુકસ entrap the dust and harmful particles. અને આની અંદર મ્યુકસ બી છે. મ્યુકસ એટલે સમ સ્ટિકી મટીરિયલ છે જે એની અંદરથી જે હાર્મફુલ પાર્ટિકલ્સ આવે, ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ આવે એને ટ્રેપ કરી દે. ખબર પડી? એન્ડ હાર્મફુલ પાર્ટિકલ્સ thus clearing the inhaled air. અને ઇન્હેલ્ડ એરને ક્લિયર કરે. તો નઝલ પેસેજનું કામ શું? ગરમ કરે, પછી એને મોઇશ્ચર કરે અને પાર્ટિકલ્સ જે અનવોન્ટેડ પાર્ટિકલ્સ છે એને રિમૂવ કરે. નાઉ ફેરેન્ક્સ. હવે એની નીચે જઈએ એટલે શું છે? નીચે જઈએ એટલે અહીંયા
આ ફેરિંગ્સ છે, રાઈટ. The pharynx is a cavity at the back of the mouth. જે માઉથની બેકમાં, આને જ હું રાખું છું અહીંયા આમ જ અને આ રીડ કરતી જાઉં છું. જે આ માઉથ છે, માઉથની બિલકુલ બેકમાં એક કેવિટી છે જેને ફેરિંગ્સ કહેવાય. એન્ડ ધ નેઝલ કેવિટી ઓપન્સ ઇન્ટુ ઇટ. અને આ જે કેવિટી છે ને એની અંદર નેઝલ કેવિટી એની અંદર ઓપન થાય. ઇટ ઇઝ અ કોમન પેસેજ ફોર ધ ફૂડ એન્ડ એર. હવે આ એ જગ્યા છે કે જે કોમન પેસેજ છે, જ્યાં ફૂડ અને એર બંને આ પેસેજમાંથી પાસ થાય. કોમન પેસેજ ફોર ધ ફૂડ એન્ડ એર from the nasal cavity it enters into the pharynx and then into windpipe through a slit called as glottis. એટલે હવે એમ કહે છે કે નઝલ પેસેજમાંથી જે પણ હવા આવી એ ફેરિંગ્સમાંથી પાસ થાય, થ્રોટમાંથી પાસ થાય અને પછી વિન્ડપાઇપમાં જાય. પણ વિન્ડપાઇપના પહેલાં અહીંયા એક ગ્લોટિસ છે જેને ફ્લિપ કહેવાય. ફ્લિપ એટલે આમ ઉપર નીચે થાય એવું ઢક્કણ, રાઈટ. હવે એમ કહો કે આ શું બતાવ્યું છે બાજુમાં? અહીંયા બતાવ્યું છે ફૂડ પાઇપ છે આ એની બાજુમાં. હવે ફૂડ પણ અહીંયાથી ફૂડ પાઇપમાં જાય અને વિન્ડ પાઇપમાંથી ઓક્સિજન છે એ વિન્ડ પાઇપમાં જાય. એટલે બંને. હવે આ ફૂડ છે એ વિન્ડ પાઇપમાં જતું રહે તો અરે મરી જઈએ આપણે, રાઈટ. પણ એમ કહે છે કે ફૂડ નેવર બી એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ધ વિન્ડ પાઇપ. પણ અહીંયા તો કોમન પેસેજ છે, તો આ કોમન પેસેજ એની ફેરિંગ્સ એન્ડ ધેન આફ્ટર ઇટ એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ધ વિન્ડ પાઇપ, બટ વિન્ડ પાઇપ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ બાય અ ફ્લેપ લાઇક ઢક્કન. એને ઢાંકણું બંધ જ હોય, બંધ હોય. પણ જ્યારે ફૂડને સ્વોલો કરતા હોઈએ ને અહીંયાથી ફૂડ અહીંયાથી જ પાસ થાય, અહીંયાથી જ પાસ થાય. પણ જો આ બંધ જ હોય, કારણ જ્યારે આપણે ફૂડને સ્વોલો કરીએ ને ત્યારે આ ઢાંકણું બંધ હોય. અને ઢાંકણાને શું કહેવાય? એ ઢક્કનને ગ્લોટિસ કહેવાય, ગ્લોટિસ કહેવાય. અને એ ઓપનિંગને એપિગ્લોટિસ કહેવાય. ફરીથી જોઈએ શું કહે છે? એ સ્લીટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ગ્લોટિસ. ના, એ ઢક્કનને નહીં. હવે સપોઝ આ વિન્ડ પાઇપ છે, આ વિન્ડ પાઇપ છે, બરાબર, અને આ ફૂડ પાઇપ છે. હવે આ બંનેનું કોમન પેસેજ છે. હવે આ માઉથ છે, આ માઉથ છે એની અંદરથી ફૂડ બી આવ્યું, અહીંયા નોઝમાંથી ઓક્સિજન બી આવ્યું, બરાબર. અહીંયા બંને ભેગું થાય. પણ આ જે સ્લીટ છે ને, આ જે ઓપનિંગ છે ને એને ગ્લોટિસ કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? ઓપનિંગને ગ્લોટિસ કહેવાય. પણ એની ઉપર એક બીજું ઢક્કન છે જેને બંધ કરી દે, જેને એપિગ્લોટિસ કહેવાય. જ્યારે આપણે ફૂડને, આ તો હંમેશા ઓપન જ રહે, ફૂડ પાઇપ તો ઓપન રહે, ફૂડ પાઇપને પણ ઓપન રહે મતલબ એ આમ ક્લોઝ થઈ જાય. પણ જ્યારે આપણે આમ ચોંટી જાય, આ બંધ થઈ જાય, ચોંટી જાય. જ્યારે પણ ફૂડ એન્ટર થાય ને એટલે એ ખુલતી જાય. પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ હોય આની અંદર. એટલે કે આમ ખુલ્લી હોય તો આપણે શીર્ષાસન કરીએ તો બધું ફૂડ બહાર ના આવે, એવું ના હોય. આ પણ આમ બંધ હોય, પણ અહીંયાથી ફૂડ પાસ થાય ને એટલે ખુલે. આમ આવી રીતે હોય. સમજો કે આ ફૂડ હોય, અહીંયાથી પાસ થાય, આમ આખું બંધ હોય. પણ અહીંયા ફૂડ પાસ થાય, અહીંયાથી ફૂડ પાસ થાય એટલે કે આ મોટું થઈ જાય, આ મોટું થઈ જાય, એ પાર્ટ મોટો થઈ જાય. પછી હવે બીજી પાર્ટમાંથી આ પાર્ટ ઉપરથી નીચે આવતો રહે એટલે આમ નાનું થઈ જાય. અને પણ જે પાર્ટમાંથી પાસ થાય એ મોટું થઈ જાય, આમ આમ આ રીતે. કેમ ટોમ એન્ડ જેરીમાં જેરી પેલા કાર્પેટની નીચે જ્યાં જાય ત્યાં જ ઊંચું દેખાય, સમજમાં આવે છે? હા, એવી રીતે જ્યાંથી ફૂડ પાસ થાય ને ત્યાં મોટું થાય, બાકી બધી જગ્યાએ નાનું હોય, રાઈટ. તો આ પણ એવી રીતે બંધ હોય. પણ આ તો એકચ્યુઅલી પાઇપ છે, આવી પાઇપની પાઇપ જ રહે, આવી સીધી જ પાઇપ રહે. તો એને બંધ કરવી હોય તો એ એક અહીંયા ઓપનિંગ છે જેને ગ્લોટિસ કહેવાય ને એના ઢક્કનને એપિગ્લોટિસ કહેવાય. ઓકે. તો એમ કહે છે કે એક સ્લીટ છે, સ્લીટ એટલે હોલ, is called glottis. The glottis gets covered by a small cartilaginous flap-like structure is called as epiglottis. આમ ઉપર નીચે આમ બંધ થાય ને that is flap-like structure. So this slit એટલે hole is covered by a flap-like structure is known as epiglottis. Epiglottis at the time of swallowing food. જ્યારે આપણે ફૂડને સ્વોલો કરતા હોઈએ ત્યારે એપિગ્લોટિસ બંધ હોય. The epiglottis thus prevent the entry of food into the windpipe at the time of swallowing the food. જ્યારે આપણે ફૂડને સ્વોલો કરતા હોઈએ ત્યારે આ એપિગ્લોટિસ બંધ થઈ જાય તો ફૂડ છે વિન્ડપાઇપમાં એન્ટર ના થાય. Incomplete closure of epiglottis during swallowing cause hiccups and cough. ઘણીવાર ખાતા ખાતા આપણને એડકી આવવા માંડે અથવા તો હિકઅપ્સ એટલે એડકી કરીએ ને એને હિકઅપ્સ કહેવાય.
અને કોક વાર કફ બી થાય, ખાતા ખાતા કોઈ હસાવે તો આપણે ઉધરસ ચડી જાય. કેમ? બીકોઝ ઓફ ધ ઇનકમ્પ્લીટ ક્લોઝર ઓફ એપિગ્લોટિસ. એટલે એવી સિસ્ટમ જ હોય, ઉધરસ આવે એટલે જે અંદર સહેજ પણ આમ જવાની ટ્રાય કરે છે ને બહાર કાઢી લઈએ આપણે. સમજમાં આવ્યું? ધ ફેરિંગ્સ ઓપન ઇન્ટુ લેરિંગ્સ. હવે ફેરિંગ્સ છે એ શેમાં ઓપન થાય? લેરિંગ્સમાં ઓપન થાય. નાઉ લેરિંગ્સ. લેરિંગ્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ વોઇસ બોક્સ, પોપ્યુલરલી નોન એઝ એડમ્સ એપલ. જે શેમાં હોય? મેલમાં હોય. એડમ્સ એપલ એકચ્યુઅલી આ થ્રોટ હોય તો બહારથી આ મેલ નહીં, આ મોટો આવું હોય મેલ પર્સન. આવું દેખાય અહીંયા આગળ? ફિમેલમાં ના હોય. મેલ પર્સનને અહીંયા આગળ આવડું મોટું બહાર હાડકું એમ નીકળી ગયેલું લાગે, પણ એ જેમ જેમ તમે એડલ્ટ થતા જાઓ ને ત્યારે બહાર નીકળે. તમારામાં હજી કોઈનામાં નથી એડમ્સ એપલ. હજી 20 વર્ષ પછી એ એડમ્સ એપલ દેખાય. રાઈટ? તો એડમ્સ એપલ એકચ્યુઅલી શું છે? લેરિંગ્સ છે. રાઈટ? popularly called as Adam's apple, it is hollow cartilaginous structure leading into trachea. એટલે કે પહેલા ફેરિંગ્સ આવે, એની નીચે લેરિંગ્સ આવે, અને લેરિંગ્સ પછી ટ્રેકિયા આવે. The larynx contain two ligamentous fold is called as a vocal cord. હવે આ લેરિંગ્સ છે, હવે આ ફેરિંગ્સ હતું, આ ફેરિંગ્સ છે, અને ફેરિંગ્સની નીચે લેરિંગ્સ આવે. આ લેરિંગ્સ છે. હવે લેરિંગ્સની અંદર શું છે? એક સ્કિનના બે ફોલ્ડ છે. આ વન ફોલ્ડ અને આ બીજું ફોલ્ડ છે. આ બે ફોલ્ડ હોય. હવે જ્યારે પણ તમે બોલો ને ત્યારે આ બંને સ્કિનના જે ફોલ્ડ છે ને એ વાઇબ્રેટ થાય, અને એ વાઇબ્રેટ થાય એટલે અવાજ નીકળે. લેરિંગ્સની અંદર શું છે? ટુ ફોલ્ડ્સ ઓફ લિગામેન્ટ, ટુ ફોલ્ડ્સ ઓફ લિગામેન્ટ્સ, અને એ વાઇબ્રેટ થાય. આપણે કોઈ પણ આમ રબર છે, સપોઝ રબર છે ને ખેંચી રાખો, પછી આમ કરીએ તો અવાજ આવે. કેમ આવે છે? કારણ કે રબર વાઇબ્રેટ થાય છે, એટલે એનું વાઇબ્રેશન લીધે સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થયું. તો આપણે જે બોલીએ છીએ સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કોના લીધે થાય? આ લિગામેન્ટના વાઇબ્રેશન લીધે સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય. એટલે એમાં છે લેરિંગ્સમાં છે, એટલે એને વોઇસ બોક્સ પણ કહેવાય. રાઈટ? It is hollow cartilaginous structure leading into trachea. Thus, larynx contain two ligamentous fold called as vocal cord. The vocal cords vibrate to produce sound resulting into speech. આ જે અંદર vocal cord છે, કોડ એટલે પેલા લિગામેન્ટ્સ હતા ને, આવા કોડ એટલે દોરી જેવા, આમ બે લિગામેન્ટ્સ હતા, તો એ બંને વાઇબ્રેટ થાય તો આ લિગામેન્ટને વોકલ કોડ કહીએ. કોડ એટલે દોરી, દોરી જેવી લિગામેન્ટ્સને વોકલ કોડ કહેવાય. રાઈટ? નાઉ ટ્રેકિયા, જેને વિન્ડ પાઇપ પણ કહેવાય, પોપ્યુલરલી નોન એઝ વિન્ડ પાઇપ. લેરિંગ્સ ઓપન ઇન્ટુ વિન્ડ પાઇપ્સ. Larynx open into long tube called as trachea, which is supported by incomplete sheath-shaped cartilaginous ring. તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ફેરિંગ્સ ખુલે લેરિંગ્સમાં અને લેરિંગ્સ ખુલે ટ્રેકિયામાં. વિન્ડ પાઇપ. હવે વિન્ડ પાઇપ આમ સીધી નથી, એ સી શેપના કાર્ટિલેજથી બનેલી છે, જે હંમેશા ખુલી રહે, એ ક્યારેય બંધ ના થાય. રાઈટ? આવી રીતે આ ફેરિંગ્સ છે, નીચે લેરિંગ્સ છે, અને લેરિંગ્સની નીચે અહીંયા ગ્લોટીસ અને એપિગ્લોટીસ અને ટ્રેકિયા ચાલુ થાય. રાઈટ? C-shaped cartilaginous rings. These rings provide the flexibility and strength to trachea. એટલે આ રિંગ્સ શું કરે? બોન્સ હોય તો ફ્લેક્સિબલ ના હોય. બોન હોય ને તો એકદમ હાર્ડ હોય, એ ફ્લેક્સિબલ હોય જ નહીં. તો આ કાર્ટિલેજથી બનેલી છે, થોડી ફ્લેક્સિબલ છે અને હાર્ડ બી છે. એટલે ફ્લેક્સિબિલિટી આપે અને સ્ટ્રેન્થ પણ આપે, કારણ કે કાર્ટિલેજથી બનેલી છે. ઓકે? So this trachea provide flexibility as well as strength to the trachea and prevent its collapse when there is not much air in it. હવે આની અંદર એર ના હોય તો શું થાય? સપોઝ આપણે રબડ સમજીએ, બલૂન સમજીએ. બલૂન હોય, સાદો બલૂન. હવે એની અંદર જ્યારે એર હોય તો આ ફૂલેલો રહે, પણ એર ના હોય તો આવો થઈ જાય ને. હા, પણ હવે એમ કે છે કે જો આ કોઈ એકદમ મસલથી બનેલું હોત તો જ્યારે એર પાસ થાય ત્યારે એ ફૂલે, પણ એર ના પાસ થાય તો આ ચોંટી બી જાય, એકબીજાને ફોલ્ડ થઈ જાય. જો એ મસલથી બનેલું હોત તો. પણ જો આ ચોંટી જાય ને પછી આ ખુલે નહીં, કોઈ સ્ટિક થઈ ગયું હોય તો પણ આપણે શ્વાસ ના લઈ શકીએ. એટલે આ તો શું બનેલું છે? સી શેપના કાર્ટિલેજથી બનેલું છે, that remain every time open whether there is air or not. એર હોય કે ના હોય એ ખુલ્લું જ રહે.
ખબર પડી? Provide the flexibility and strength to the trachea, prevent it collapse when there is not much air. Trachea runs in front of esophagus and after reaching thorax divide into right and left bronchi. એટલે કે પાછળની સાઈડે શું છે? ઇસોફેગસ છે, એટલે કે ફૂડ પાઇપ. એટલે કે this trachea runs before esophagus, before food pipe. એટલે કે આપણે આમ જઈએ ને, અહીંયા જઈએ ગળાની અંદર વાત કરીએ એટલે આગળ શું હોય? વિન્ડ પાઇપ હોય અને એની પાછળની સાઈડ ફૂડ પાઇપ હોય. અહીંયાથી બે પાઇપ નીચે જાય છે, અહીંયાથી સુધી હોય આ ફેરિંગ, અહીંયા ફેરિંગ્સ, અહીંયા લેરિંગ્સ, આ બંને સાથે સાથે પછી નીચેથી અહીંયા જાય, રાઈટ? તો જે વિન્ડ પાઇપ છે ને એ ફૂડ પાઇપની આગળ હોય. આફ્ટર રીચિંગ ઇન અ થોરેસિક કેવિટી, થોરેસિક કેવિટી એટલે ચેસ્ટ કેવિટી. આપણે આ ચેસ્ટ હોય ને, આ ચેસ્ટ છે અને આ એબ્ડોમિનલ કેવિટી કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? આપણું આખું જે પેટ છે ને એને બે ભાગમાં, અહીંયા આગળ એક એટલે ડાયાફ્રામ છે, ડાયાફ્રામથી બે ભાગમાં વેચાઈ જાય. આ ચેસ્ટ કેવિટીને થોરેસિક કેવિટી કહેવાય, પણ આ સ્ટમક ને બધું અહીંયા હોય એને એબ્ડોમિનલ કેવિટી કહેવાય. તો હવે આ જે ટ્રેકિયા છે ને એ થોરેક્સિક કેવિટીમાં એન્ટર થયા પછી બે ભાગમાં ડિવાઈડ થઈ જાય. ચેસ્ટમાં એન્ટર થયા પછી બે ભાગમાં ડિવાઈડ થાય. રીચિંગ thorax divide into right and left bronchi. સિંગ્યુલર બ્રોન્કસ. મેં કીધું ને કે સિંગ્યુલર પ્લુરલ ને બ્રોન્કાઈ કહેવાય અને સિંગ્યુલર ને બ્રોન્કસ કહેવાય. એટલે આ જે ટ્રેકિયા છે એ ચેસ્ટ કેવિટીમાં એટલે કે થોરેક્સિક કેવિટીમાં એન્ટર થયા પછી બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જાય. that is known as the left bronchus and a right bronchus which enter into lungs and the respective sides and divide into bronchioles. એટલે આને કહેવાય trachea, bronchus અને bronchus નું ડિવિઝન ને bronchioles કહેવાય, right? now bronchi, what is bronchi? જે ડિવાઈડ થયું ને મોટું પાર્ટ એને બ્રોન્કાઈ કહેવાય. તો બ્રોન્કાઈ એ શું છે? ટ્રેકિયા ડિવાઇડ ઇન્ટુ ટુ ટ્યુબ્સ, દેટ ઇઝ રાઇટ બ્રોન્કાઈ એન્ડ લેફ્ટ બ્રોન્કાઈ, યાની રાઇટ બ્રોન્કસ એન્ડ લેફ્ટ બ્રોન્કસ, each entering into right and left lungs respectively. Each bronchus further divide into very fine secondary bronchi, એટલે કે અંદર ગયા પછી એ ફરીથી ડિવાઈડ થાય very fine secondary bronchi, further branch into finer tertiary bronchi. એટલે first bronchi, second bronchi, third bronchi, यानी primary, secondary અને tertiary. એટલે કે divide and divide અંદર ગયા પછી divide and આ ક્યાંથી આવ્યું? બ્રોન્કાઈ. The cartilaginous rings are present on a smaller bronchi. જે સ્મોલર બ્રોન્કાઈ છે ને ત્યાં સુધી કાર્ટિલેજિયસ રિંગ્સ આર પ્રેઝન્ટ. એટલે કે આ બ્રોન્કાઈ કહેવાય, પ્રાઇમરી બ્રોન્કાઈ. પછી સેકન્ડરી બ્રોન્કાઈ. તો સેકન્ડરી બ્રોન્કાઈ સુધી આ કાર્ટિલેજની રિંગ પ્રેઝન્ટ હોય આવી જે ઓપન રહે. પણ એના પછી જે ટર્શરી બ્રોન્કાઈ હોય ને, ટર્શરી એટલે એના પછી બી ડિવિઝન થાય, ત્રીજી વખતે બી ડિવિઝન થાય તો એની અંદર કાર્ટિલેજી રિંગ ના હોય. કાર્ટિલેજ રિંગ્સ આર પ્રેઝન્ટ ઓન અ સ્મોલર બ્રોન્કાઈ. ટર્શરી બ્રોન્કાઈ બ્રાન્ચ ઇન્ટુ બ્રોન્ક્યુઓલ્સ. અને પ્રાઇમરી બ્રોન્કાઈ, સેકન્ડરી બ્રોન્કાઈ, ટર્શરી બ્રોન્કાઈ અને છેલ્લે બ્રોન્ક્યુઓલ્સ. અને છેલ્લે બ્રોન્ક્યુઓલ્સ થાય તો બ્રોન્ક્યુઓલ્સનું પછી શેમાં ઓપન થાય? એલ્વિયોલીમાં ઓપન થાય. તમને સમજાવો. જેમ કે આ ટ્રેકિયા છે, આને કહેવાય બ્રોન્કાઈ અને આ લંગ્સની અંદર એન્ટર થાય, રાઈટ? હવે આ પહેલી વારે ડિવિઝન થયું આનું, બરાબર? તો આ બધીને પ્રાઇમરી બ્રોન્કાઈ કહેવાય. આ પ્રાઇમરી. હવે આ આગળ જાય તો આ ફરીથી ડિવિઝન થયું તો આ સેકન્ડરી બ્રોન્કાઈ થયું, બરાબર? હવે આ આગળ જઈને ફરીથી ડિવાઈડ થાય, ધેર ઇઝ ટર્શરી બ્રોન્કાઈ. હવે ટર્શરી બ્રોન્કાઈ ફરીથી ડિવાઈડ થાય તેને બ્રોન્ક્યુઓલ્સ કહેવાય, બ્રોન્ક્યુઓલ્સ. અને બ્રોન્ક્યુઓલ્સ એન્ડ વિથ એલ્વિયોલી. સમજમાં આવ્યું? એલ્વિયોલીમાં ડિવાઈડ થાય.
which do not bear any cartilaginous rings. એટલે કે બ્રોન્ક્યુલ્સ છે ને, ટર્સરી સુધી હોય, સોરી મેં એમણે કીધું ને કે ટર્સરી સુધી નહીં, ટર્સરી બ્રોન્કાઈ બ્રાન્ચ ઇન્ટુ બ્રોન્ક્યુલ્સ, એટલે કે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરી બ્રોન્કાઈમાં કાર્ટિલેજ હોય, પણ બ્રોન્ક્યુલ્સમાં કાર્ટિલેજ ના હોય. which do not bear any cartilaginous rings, એની અંદર કોઈ કાર્ટિલેજિયસ રિંગ્સ ના હોય. ચલો અહીંયા સુધી રાખીએ, કાલે કરીશું લંગ્સ. ઓકે, અને તમને રિઝલ્ટ